सज्जनों ते मित्रों खैर नाल वसो तो खिड़खिड़ हसो। तुसी वेख रहे हो जाग पंजाबी चैनल तो मैं तुहाडा मेजमान शबीर जी अंग रंग हीर कहानी वारिस शाह दा बोलना भेद अंदर लैके तुहाडी सेवा विच हाज़र हाँ। जिवें कि तुसी जानदे हो रांझे ते लुढ़न मलाह दे विचकार जिहड़ा है वो पार लंघण दा झगड़ा चल रहा है। रांझे ने अपना वखरा मच ला लिया है ते उसने जिहड़ा मच लाया है उसका सेक जिहड़ा है वो जिहड़े लुढ़न मलाह दे गाहक ने उन्हां तक पहुँचा है ते वो हुण पतन छड्ड के जिहड़ा है वो रांझे दे कोल जिहड़ा वो आ गए ने। इत्थों तक कि वो लुढ़न मलाह दीयां जिहड़ियां रंगां ने वो भी आके उसदियां मुठियां भरन लग पईयां ने ते हुण जिहड़ा लुढ़न मलाह जिहड़ा कि असीं पिछे पढ़ आए हैं कि बहुत जड़ा सी वो सख्त सी और समझदा सी कि वो बहुत ताकतवर है, क्योंकि जड़े बहुत सारे जड़े वसीले ने वो उसके कोल है ने और वो वड्डी लैके जड़ा है वो उसने अपनी तिजोरियां जड़ियां ने वो भरियां हुई ने और तिजोरी जड़ी है और जेब जड़ी है वो उसकी ताकत है तो उस ताकत के नाल जड़ा है वो किसी भी जड़ा है वो थले ला सकता है। और उसने बड़े मान के नाल कहा डूमा फकीरां अते मुफ्त होरां दूरों कुत्तियां वांग धिकारना हो। पर असीं इत्थे देखने कि उसने रांझे नूं मुखातब करके यह गल्लां कीतियां सी। रांझे नूं उसने ढेका भी कहा सी, रांझे नूं जिहड़ा है मुफ्त होरा भी कह रहा है, रांझे नूं जिहड़ा है वो फकीर भी कह रहा, बैगर भी कह रहा। पर रांझा जिहड़ा कि है ते फकीर दरवेश है, क्योंकि असीं पढ़ आए हैं कि जिस वेले रांझा तख्त हज़ारे निकलिया सी तो वारिस शाह ने जिहड़ा उसका नक्शा खिंचिया सी वो कि रूह छड्ड कर भूत जिऊं विदा हुंदा तिवें ये दरवेश सिधारिया। तो रांझे ने जिहड़ा मच लाया है ये दरवेशी का मच है और ये प्रेम की ढांडड़ी है, प्यार की ये जिहड़ी अग जिहड़ी उसने लाती है। उसका जिहड़ा सेक है वो जिहड़े लोग ने जिहड़े कि अपनी इंसानियत जिहड़ी है गवा चुके सन, अपने आप को दूर हो चुके सन, वो जिहड़ी है अंदर जिहड़ी है वो मरी तो नहीं सी, उस सुती पई सी। सो रांझे ने आके वो जिहड़े इंसानियत है वो जिहड़ा उन्हां दा अपना आप है वो जगा के रख दिता है। तो जिस वेले फिर वो जागदा है ना लुकाई का अपना आप जागदा है, लोग जिस वे सुरतमंद हो जाते हैं जाग जाते हैं तो यह वेला फिर जड़ा है ये हाकमां के उत्ते बड़ा भारी होंदा है। उन्हां लई ये क़यामत दिहाड़ा होंदा है, उन्हां दे लई ये जड़ा है ना कोई सामने जड़ा जी है वो बला बन के जड़ा है वो नाज़िल हो गया है। तो असीं ये देखने लुढ़न मलाह जड़ा है वो मन रहा है, तस्लीम कर रहा है कि वारिस शाह इस मुइयां मर्द रन्ना ना ही जानते कौन बला बैठा। उन्होंने हुण ये समझ नहीं आ रही कि ये बला जिहड़ी है ये आई कित्थों है और इसने किस ढंग के नाल जिहड़ा है मर्द रन्ना जिहड़ियां ने वो मोह लईयां ने। जिहड़े लुढ़न मलाह जैसे लोग ने वो लुकाई नूं मोह नहीं सकते, वो लुकाई नूं मजबूर करके ते उन्हां दी लुट मार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने दिलों उन्होंने कोलों प्रधानगी नहीं बनवा सकते, दिलों उन्होंने दे मननहार नहीं होंगे। मननहार तो लोग जोड़े ने फकीर दरवेशा के होंगे ने, थलनकारां के होंगे ने, जोड़े लोग लोगों लिए जीउंदे ने उन्होंने वो मननहार होंगे ने, उन्होंने वो मानी होंगे ने। सो जिवें कि बादशाहां दे ना अमीरां दे दीवे बलदे सदा फकीरां दे। सो फकीर इत्थे वो बैगर नहीं है, फकीर इत्थे वो है जिहड़ा कि रांझा है जिन्हें कि वस्तां नूं मन दे विच नहीं वसाया, जिन्हें कि शैवां नूं जिहड़ा है वो उसकी पूजा नहीं की, जिसने बंदे नूं जिहड़ा है उत्तम जानिया है और वो अपना भोए भांडा जिहड़ा है वो छड्ड के जिहड़ा है वो उत्थों टुर पिया है, क्योंकि उसने देखा कि उसके जिहड़े उसका जिहड़ा आल दुआला है वो तो बंदे का मन ही नहीं है, वो तो बंदे का दुश्मन है, वो तो बंदे ने जिहड़ियां शैवां बनाईयां ने वो तो उन्हों का मन ही है और उन्होंने पिछे जड़ा है वो कमला हो गया है। वस्त जी होंगी है शह जी होंगी है ये तो वरतों नहीं होंगी है, यह तो बंदे भी होंगी है, बंदे की भलियाई नहीं होंगी है।
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਲਦਾ ਹੈ ਕਬਰਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ 1 2 4 ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੂ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਦੀਵੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲੁੱਡਣ ਮਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਚ ਬਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਚ ਬਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਢਾਂਡੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਂ, ਇਹ ਫਲਸਫੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਉਪਜੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੱਖ ਹੈ, ਵੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਟਵਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਸਮਾਨੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਵਰਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਚ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤ ਹੈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਿਪਨਾਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪਰਸਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਰਸਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਹੁਣ ਲੁੱਡਣ ਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਵਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਫੌਕਲ ਫਿਤਰਤ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੌਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡ ਹੁਣ ਉਲਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਨ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਜੋ ਤਖਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਾਰਾ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮਨਵਾ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਤ ਗੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੈ ਡੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਗੁਣ ਲੰਘ ਸਾਂ ਪਾਰ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤਖੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਲੋਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਂਝਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਂਝਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਂਝਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਜਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਧ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
रन मर्द ना पिंड विच रहा कोई सभा गिरद मसीह सदाया जी। तो सदाए ने वो बंदे जड़े ने उन्होंने सदा भेजा गया बई आओ आओ इस दे नाल जिहड़ा है वो गल करिए। ये जिहड़ा तुहाडे उत्ते जिहड़ा मसीह दे विच ये जिहड़े खुदा दे खानियां दे विच जिहड़ियां बलावां जिहड़ियां चंबड़ गईयां ने इन्हां बलावां दे नाल गल करिए और इन्हां नूं इत्थों नसाण दा जिहड़ा है वो चारा करिए। सो उस सद दे उत्ते जिहड़ा है लोग आ मुहारे जिहड़ा है वो लगे आए। वो रांझे नूं कोई जाणदे ते नहीं सन पर उसकी जिहड़ी सद है उसकी जिहड़ी फिक्र है उसकी जिहड़ी सोच है वो उन्हां तक पहुंची है ते वो उन्हां नूं अपनी लगी है। सो वो उत्थे जिस वेले आए ने तो फिर मुल्ला ने जिहड़ा है वो मसला जिहड़ा है खड़ा हो गया। मुल्ला ने कदी उन्होंने रात नहीं सी रहन देना लेकिन लुकाई नूं सामने देख के जिहड़ा है वो भी जिहड़ा है उसने कहा कि ये तो मेरा जिहड़ा है भांडा जिहड़ा है विच चुराए ही जिहड़ा है भन्नी जा रहा है। सो इसलिए जान इहदे विच छुटदी है कि इस नूं जिहड़ा है रात जिहड़ी है वो रहन दित्ती जाए। सो अगे हुण असीं जिस वेले हुण नदी किनारे आने तो इत्थे देखने इत्थे लोग मौजूद ने क्योंकि नदी है लोगों ने पार वो भी पार लंघना चाह रहे हैं लेकिन वो बानीए भी मौजूद ने। वो बानीए जड़े ने वो सुदागर ने वो अपना जड़े तेल जड़े लोग थिंदे का काम करते हैं उन्होंने उत्ते टैक्स लगता है लेकिन जड़ा लुटन मलाव है वो जड़ा उन्होंने टैक्सा तो इलावा भी जड़ा है वो मलबा जड़ा लोगों के उत्ते पाउंदा है अपने कोलों पाउंदा है कि नहीं नहीं है जड़ा तेल है नहीं जा सकता है तेल से मना है। सो लिहाजा जड़ा है वो हुण लोगों ने जड़ा है वो काम तो करना है। सो लिहाजा वो वड्डी लैके जड़ा ना उन्होंने उत्थों जड़ा ना वो पार करता है। हुण लोग जड़े ने वो तंग तो है लोग जड़े ने वो गल तो करते हैं कि यह जोड़े लोग ने साडे ते जुल्म कर रहे हैं पर लोगों को ये समझ नहीं है कि असी करिए की इन्हां दा करिए की इन्हां नूं किस तरह इन्हां नूं जिहड़ा है वो मगरों लाइए किस तरह जिहड़ा व्यवहार है वो सीधा होवे और जिहदे विच बंदे नूं जिहड़ा है बंदा मन्निया जाए उहदियां लोड़ां नूं जिहड़ा है वो मुख रखिया जाए। जो अपना मिल के लोगों ने समाज नूं चलाउण दे जिहड़े ढंग कढे ने उन्हां उत्ते जिहड़ा है ईमानदारी दे नाल जिहड़ा है वो चलिया जाए। ये उन्हां नूं जिहड़ा है वो समझ जिहड़ी है वो विसर गई है और यह सोच पैदा करती गई है कि जिन्ना किसी की जेब च पैसा है उन्नी ही उसकी इज्जत है। तो इत्थे जिहड़ी इज्जत है वो पैसे वाले दी है। पैसा जिहड़ा है वो भावें जिस तरह मर्जी जिहड़ा है तुसीं कमा लो कोई गल नहीं है लेकिन पैसा तुहाडे कोल होना चाहिए क्योंकि पैसा ही ताकत है। तो जे पैसा नहीं है तो तुसीं कुछ भी नहीं है। हौली हौली ये सोच जिहड़ी है वो लोगों के अंदर जिहड़ी है वो बह गई है प्रधान बन के। सो लोग जिहड़े ने वो हुण उवें ही सोचते हैं जिवें कि हाकम जिहड़े ने वो चाहुंदे ने पर मामला जिहड़ा है वो दूसरे पासे जिहड़ा ना वो आ खड़ा होया है। और उस जी ने आके जिहड़ा है पहले तो मिन्नत तरलियां दे नाल उसने जिहड़ा है वो जिहड़ा एक रिवाजी तरीका सी उस तरीके दे नाल जाण दी कोशिश की पर वो तरीका जिहड़ा है वो कामयाब नहीं होया। हुण उसने जिहड़ा है वो इनकलाबी तरीका जिहड़ा है वो इख्तियार किया है। लुकाई जिहड़ी है वो बेलाहर तंग आके की कर सकती है। लुकाई तंग आके कोई मिन्नत तरले कर सकती है कोई भीख ही मंग सकती है और तरले मिन्नत के नाल जिहड़ा है वो काम कड्ढण दा जिहड़ा चारा करदी है। ते जे तरला मिन्नत भी जिहड़ा है उत्थे नाकाम हो जाए जिथे दुआवां जिहड़ियां ने उन्हां दा कोई असर ही ना होवे ते फिर लोकां दे कोल की राह रह जांदी है सिवाए इस दे कि लोग या ते आप मर जाण या फिर अगले मार जाण। सो ये जिहड़ी सूरत हाल हुंदी है ये अनार एक सूरत दे विच कि जे लोग जिहड़े ने वो बगैर किसी फलसफे तो बगैर किसी एजेंडे ते लोग हुक्मरानां दे गल पै जाण तो ये हुंदी है अनारकी की सूरत हाल। यानी कि इस दे विच वो हुक्मरानां नूं जिहड़ा है गद्दियों तो ला लैणगे उन्हां नूं मार भी देणगे लेकिन उन्हां दे उस दे नाल मामलात जिहड़े ने वो नहीं सुधरने। दूसरा तरीका है कि लोग एक साथ होण एक मुठ होण एक मत के उत्ते राजी होण। जो वो मत होएगी उसका एक एजेंडा होएगा कि इस दे नाल असीं जिहड़ा है मामले नूं किवें चलाना है किस तरीके दे नाल चलाउणा है किस ढंग दे नाल चलाउणा है तो वो सूरत हाल जिहड़ी है वो हुंदी है इनकलाबी। सो इनकलाबी सूरत हाल वास्ते जिहड़ा है ये जिहड़ा हुण उसने रांझे ने जिहड़ी ढांडड़ी बालती है
ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੁੱਟਣ ਮਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਮਰਦਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਹੱਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲਟ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਸ ਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੰਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਕਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਧ ਵਾਟੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਤੇ ਨਗਦ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਉਹ ਗਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਵਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੁੱਟਣ ਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਲਸਫਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮਸਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਚਮੜੇ ਹੈਨ ਬਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਟੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਲੁੱਟਣ ਮਲਾ। ਸੋ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਂਝਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇਗਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੁਕਾਈ ਲਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਓਗੇ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਗਾ ਟੋਲੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।